वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ष महा थोड़ी होस्ट नीलम खुर्द मैं टीवी फॉर दे सारे दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदी प्रोग्राम सचो सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम ਨਾਲ देशां विदेशां ਤੋਂ जुड़ चुके ने खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह रोजाना की तरह स्टूडियो में मेरे नाल शामिल ने उन्हां नाल गलबात करके आज दे अहम इशूज़ पर उन्हां दा तज़किया जानते हैं। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे टीवी 84 दे व्यूअर्स नूं भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नूं अस्सलाम जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब आज 8 जून 2022 25 जेठ नानकशाही संमत 554 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀਏ ਵਿਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲਫਾਲਕਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਕੂ ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੌਮੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਟੀਵੀ 84 ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਹਿਮ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो सब तो पहला तो अज के प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करने लिए असी वीर कुलविंदर सिंह टोरांटो उन्हां दा शुक्रिया अदा करते हैं और मैनू हमेशा फख्र महसूस होंदा है कि साडी यंगर जनरेशन मीडिया दी खास तौर पर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दी और उस चों भी पंथक एजेंडा खालिस्तान की गल बिना किसी लग लबेड़ दे जिहड़ी अज मैं समझदा कि इस वेले 38वें घल्लूघारा याद के मौके भी असी दुनिया भर च देखिया कि खालिस्तान की आवाज़ बड़ी बुलंदियां दे नाल गूंजी और अकाल तख्त साहब तो लैके दुनिया के दूसरे खूंजे तक कोई थां कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिथे सिख वसते होण केसरी निशान झूलते होण तो उत्थे घल्लूघारा 84 नूं याद ना किया गया होए और इस गल वल जिहड़ा कौम ने ना ध्यान दिता होए कि साडा भविख साडा फ्यूचर खालिस्तान की कायमी नाल जुड़िया हुआ है और असी ये समझते हैं कि टीवी 84 पिछले 10 सालों तो जिन्ने साडे कोल साधन ने लेकिन असी मुढ़ले दिनों तो ही ये फैसले ले कि असी बिल्कुल फोकस्ड होवांगे कॉज दे नाल। दूसरा ये साडा जिहड़ा चैनल है ये हर एक दे लई ओपन है जिहड़ा भी पंथ प्रस्त किसी भी धिर नाल जिस का संबंध होए पर गल पंथ की चढ़ती कला की होए उन्हां दे नाल और इस दे नाल बहुत सारे अज 300 तो ज़्यादा पंजाबी चैनल तुसी आईपी बॉक्स ते देख सकते हो पर उन्हां दा सारा ही जिहड़ा दारमदार जां उन्हां दी आमदन वो मंत्री जंतरी तंत्री उन्हां दियां एडां नाल जुड़ी हुई है और वो खुल के उस किस्म के सुपरस्टिशन और उस हनेरे च जिहड़े धक रहे ने और इन्हां मंत्रियां जंतरियां तंत्रियां दी अगों जिहड़ी 80% क्लाइंटेल है वो सिखां दे विच ही है। सो मैनूं हैरानी भी हुंदी है कि भाई साडे वो लोग जिहड़े एक पासे पंथ नाल सॉलीडैरिटी जां पंथ दा भला लोचदे ने पर दूसरे पासे इस किस्म दे कूड़ कबाड़ नूं वो प्रमोट भी कर रहे हुंदे ने। बेशक असी क्राइसिस च रहे हैं हुण भी गुजर रहे हैं लेकिन असी अपनी सिद्धांतक लाइन दे उत्ते
कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। और इस वार भी जिथे तक घल्लूघारा 84 दे चलदे हैं, ये सारा जदों ये वापर रहा सी उदों पंजाब नूं कट ऑफ कर दिता गया सी बाकी भारत नालों, बाकी दुनिया नालों। और जे हकीकत सामने नहीं आई और बहुत हौली हौली आ रही है इन 38 वरियां च आई, तो वड्डा कारण यही सी कि अपनी गल कहण दा उदों सोशल मीडिया का तो जमाना ही नहीं सी और बाहर भी कोई भी ऐसा साडे कोल नहीं सी नैटवर्क जिहदे राहीं असीं अपना दुख दर्द रो सकदे। ये भी जे एसोसीएटेड प्रैस का ब्रह्म चैलानी जिहड़ा उत्थे ना पहुंचिया हुंदा जिस नूं वो डिटैक्ट नहीं कर सके इनिशियली, तो शायद दुनिया नूं ये पता भी ना लगदा कि उत्थे अंदर की वापरिया। सो ये ठीक है कि वक्त दे नाल काफ़ी कुछ अज सोशल मीडिया ने सौखा कीता, लेकिन इस गल का भी ध्यान रहे कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। बिल्कुल एक पासे जिथे अपनी गल कहण दे लई एक मीडिया है साडे कोल जां एक मीडियम है, दूसरे पासे जिन्नी मिस इनफॉर्मेशन डिसइनफॉर्मेशन सोशल मीडिया ते और जिन्नी वड्डी IT वालियां दी फौज RSS ने बिठाई हुई है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी जिहड़े ने वो छेड़ दिंदे ने जिन्हां च साडा एक बहुत सारा तबका उलझ जांदा है और फेक IDs फेक अकाउंट फेक जिहड़ी इस किस्म दी न्यूज़ दे नाल उन्होंने इस सारे नूं भरिया होया। सो उहदे च TV 84 एक वो आवाज़ है जिहदे च असीं कोशिश करते हैं कि फेक और ट्रूथ विचाले फर्क नूं करिए। बेशक साडा खालिस्तान दा झंडा इस गल दी गवाही दिंदा है कि इस बारे साडा कोई जिहड़ा वो विच विचाला रस्ता नहीं है, पर फिर भी क्योंकि खालिस्तान दा मतलब ही सच हक इंसाफ दे पंध ही होना है। असीं किसी धर्म दे खिलाफ नहीं है, साडी स्ट्रगल किसी मजहब दे खिलाफ नहीं है, इंडियन स्टेट दे खिलाफ, क्योंकि असीं अपने हक लैणे ने। और जो सिख कौम 35 मिलियन सिख नेशन मंगदा है वो कोई जिन्हों अंग्रेजी कहते हैं नॉट आस्किंग फॉर द मून, ये वैल विद इन द एम्बिट ऑफ UN चार्टर है जिहदे राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन मुढ़ला हक है कौमां दा, और वैल विद इन इंटरनेशनल लॉ दे उहदे थल्ले असीं अमन पसंद तरीके दे नाल अपनी गल नूं कहण दा सानू हक है। और असीं इस सारे ही हफ्ते च घल्लूघारा 84 की 78वीं याद के मौके आलमोस्ट जो कुछ भी किते दुनिया भर दे विच वापरिया उस नूं कवर भी किया है। साडी टीम ने लाइव आज़ादी मार्च भी जिहड़ा उत्थों अमृतसर साहब दे विच अकाल तख्त साहब तक होया, गुरुद्वारा सारागढ़ी तो भाई वीर सिंह सदन तो शुरू करके, और 6 जून का प्रोग्राम भी लाइव कवर किया गया। ईवन जिहड़ी एक ट्रैजेडी वड्डी दे विच अजे भी वड्डा हिस्सा साडा उसका जिक्र करदा है मूसेवाड़ा उन्हां दी अंतम अरदास के मौके जिथे हज़ारां की गिणती दे विच कईयां ने लखां भी लिखिया शमूलीयत हुई, इहदे कोई शक नहीं है कि बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़ी है वो पार्टिसिपेशन सी, उसका भी एक हिस्सा जिहड़ा साडे वल्लों कवर किया गया। क्योंकि असीं समझते हैं कि पाबंदियां दे उत्थे बावजूद जिहड़ी हकीकत है वो साडे उस जमीन दे नाल जुड़ी हुई उस जमीन तो ही निकलनी है, और अल्टीमेटली लड़ाई बेशक फाइनली उत्थे ही होनी है, लेकिन लगभग 6 मिलियन सिख डायस्पोरा की आवाज़ ने उस आवाज़ नूं भी मजबूत किया है। और उन्होंने भी लगता है कि साडे भरा भैणां बाहर बैठे ने, और यही कारण है कि अज भारतीय हुकूमत का एक वड्डा जोर लगा होया है कि उन्होंने डायस्पोरा विचली सिख मूवमेंट नूं डायस्पोरा विचला जिहड़ी सिख चढ़ाई है उन्होंने किवें नैगेट करना है। असीं जिक्र किया सी पिछले हफ्ते कि किवें एक 93 सफ़ियां की रिपोर्ट एक प्रोग्रेसिव जिहड़े हिंदू वीर ने उस वल्लों आई कि किवें इन्हां पिछले कुछ वरियां दे विच RSS ने $170 मिलियन अमेरिका दे विच वो यूनिवर्सिटीज़ चेयर बनाना होए, वो कांग्रेसमैन कृष्णा मूर्ति जां तुलसी गैबर्ड जां दूजियां दी फंडिंग होए, और हाउडी मॉडी तो लैके जिस किस्म का उन्होंने फंडिंग हिंदू फाउंडेशन के थले और दूसरे उन्होंने अड अड अदारियां नूं कीती है। तो उस तो सानू ये सबक हो जाना चाहिए कि भाई जिहड़ी साडी लड़ाई है वो किन्ने ऑड्स के खिलाफ है। असीं उन्हां दे जिन्हां दे कोल हुकूमत है, एक पासे वो कदे इंटरपोल नूं यूज़ करते हैं, कदे मिस इनफॉर्मेशन लई यूज़ करते हैं,
ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਮਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਰਲਲ RSS ਦੀਆਂ 24 ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ hundreds of millions of dollars ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ISI ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਫਰਟ ਵਿਦਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਡਿਊ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਵਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਹੋਏ ਦੇਗ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸਵੇਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮਥਾਜ ਔਰ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਰੈਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ, UNO ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਵੀ UNO ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 100 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਜ਼ PAC ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਅਨੁਪਮਾ ਰਾਓ, ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂਡੀ ਚਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਚੇਅਰ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸਦੀ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲਮੋਸਟ 32-35 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਲਕੀਰ, ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬਹੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਨ ਬਰੀਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਾਕਸ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ 'ਚ ਜਾਣ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ 'ਚ ਜਾਣ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੇਅਰਸ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਗਰਮੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬੈਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡੀਓ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮਰਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਲੂਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪੀਚ ਕਿੰਗ ਨੇ, ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਵੈਲਾਡੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਪੈਥੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਪੈਥੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੰਪੈਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨਐਲਾਨੀਆ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਪੈਥੀ ਹੈ। ਐਂਪੈਥੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਾਂ ਉਸ ਸਫਰਿੰਗ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਜ਼ਰੇ ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਪੈਥਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀ, ਉਧਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਰੀਫ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਟੇਲਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਵੈਲੈਡੀਓ, ਡੇਵਿਡ ਵੈਲੈਡੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮਨ ਮੇਰੀ ਸਕੈਲਨ, ਇਹ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮਨ ਮੈਰੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਬਾਈਟਸ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪੀਟ ਮੇਹਨ ਜਾਂ ਪੈਟ ਮੇਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਸੀ, ਐਕਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇਕਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਐਂਪੈਥੀ ਦੀ, ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜੁੰਟਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ
ਬੋਧੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। श्रीलंका 'ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਗਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਮ ਸ਼ਰਣਮ ਗੱਛਾਮੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ कि भाई आशकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था, शमाए हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई लेकिन जिमी काबिल न थी। हुण शमाए हक दी गल करन वाला, कंपैशन दी गल करन वाला बुद्ध ते उस बुद्ध नूं मनन वाले म्यांमार दा फौजी जुंटा जो जुल्म उन्होंने रोहिंगियां ते कीते ने, अज वड्डी गिणती च रोहिंगीए एक जिहड़ा रिफ्यूजियां वांग जिहड़े बंगलादेश च रह रहे ने, भारत ने तो उन्होंने अगों दुरकार के उन्होंने उत्ते दहशतगर्द दा लेबल ला दिता है। दुनिया भर च जिहड़ा है उन्होंने दे लई हमदर्दी है। और इस जिहड़ी ये सॉलीडैरिटी प्रेयर सी ये दस्सण लई कि भाई असीं दुनिया दे विच जिहड़े इन्हां जाबर हुकूमतां दे हत्थां सफ़र कर रहे हैं, असी यकजहती का इजहार करते हैं, एकमुठता का इजहार करते हैं। सो रोहिंगिया मुसलमाना की नुमाइंदा बीबी शरीफा हुसैन जिहड़ी है उन्होंने भी इसनूं एड्रैस किया, उस प्रेयर शामिल हुए। और इस तरह यूक्रेन, बेशक साडा एक तबका साडे व्यूअर्स का एक डिफरेंट ओपीनियन रखता है, पर मेरा हमेशा ये कहना हुंदा है कि रशिया की है जां इहदी वैसट दी जां नैटो दी जां अमेरिका दी की फेलियर की, असी इस गल च नहीं जानते। असी उस इंसानी सफरिंग की गल कर रहे हैं कि किवें 11 मिलियन यूक्रेनियन जिहड़े ने वो बेघर होए ने, आलमोस्ट 5-6 मिलियन विद इन इंटरनली डिसप्लेस होए, और आलमोस्ट 4-5 मिलियन जिहड़े ने वो बाहर मुल्कां दे विच जिहड़े ने वो शरणार्थियां वांग। और उन्हां दी दूसरी वड्डी ट्रैजेडी ये है, होर तां बहुत सारियां थावां तो ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਉਹ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ G8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ईस्ट ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਟ ਔਰ ਰਾਈਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੱਫ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਕਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆਇਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਦਰ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ 'ਚ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619194। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 4 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ USA ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿਰ ਕਾਰੀ ਕੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਫੋਰਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਅਨਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 38 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਵਰ ਬਾਈ ਆਵਰ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 7 ਜੂਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਐਲਾਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਪਾਈਲ ਅਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੇ
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਟਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲ ਮੋਟਿਵ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨੀਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ UN ਚਾਰਟਰ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ 10 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 62 ਤੇ 65 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਨਮੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਨਸੈਟ ਆਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸੀ ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਵੀਕਲੀ ਦਾ ਵੀ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਕਾਮਨਰਸ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਪਲੇਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਬੈਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੀਡ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਰਾਈਟ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਪੋਕਸਵੂਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ OIC ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ 3rd ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡੱਚ MP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਦਰਲੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੋ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਏ ਸਿੱਖ ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੱਕਾ ਸੈਕੂਲਰ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਵਟ ਹੈਪਨਡ। A storm rose against me the next morning. I got the wires and letters, all these wires from Sikhs living in different parts of India and abroad, in which my work returned to Padam Bhushan was praised. Letters were mostly from Hindus who called me representative of Pindramwale and traitor, mail me Kuth Gupt and God के hairy envelopes were also found। मैं कोट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भाई जो ही नेक्स्ट डे मैं पद्म भूषण वापस किया उस तो अगले दिन एक ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾੜ ਆ ਗਈ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਭੇਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਨਸਲਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਗॉट ਕਰਸਡ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਸੱਚ ਹੀਨਸ ਐਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਫॉर ए ਮੰਥ, ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। Not a single Sikh wrote in his letter that I did something wrong, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। I found the reaction of Hindus even more disappointing because when I considered Sikhs and Muslims leaning towards extremism, I found that Hindus are more open-minded, tolerant and rude in terms of religion। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਔਰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈ ਡਿਲੂਜਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ agnostic ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ I am sick by accident। Even the people I considered liberal called me Sikh communalist and thus exposed their anti-Sikh sentiments। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
मैं जिहड़ा बहुत लिबरल गिणदा सी हिंदुआं नूं, उन्होंने भी मैनू कॉल करके कहा कि तू फिरकू सिख है, और उन्होंने कहा भी इस तरह उन्होंने अपनी जहनीयत जिहड़ी एंटी सिख है वो ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। एमंग दैम हुण तुसीं लिस्ट देखो तो हैरानी हुंदी है भी इस लैवल के बंदे। एमंग दैम गिरीलाल जैन, एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, M.K. Kamath, who later became the editor of Illustrated Weekly of India, then the editor of Hindustan Times, कि भी ये दूसरा जिहड़ा पहला M.K. Kamath जिहड़ा इलस्ट्रेटेड वीकली का बनया, उदों हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर, दैन N.C. Menon, एडिटर ऑफ संडे ऑब्जर्वर इन बॉम्बे। ये सारियां प्रोमिनेंट पब्लिकेशंस ने। इनकलूडिड बिग गाइज लाइक विनोद मेहता। हुण ये सारे जिहड़े ने, he wrote an editorial against me, ये सारियां दा इग्नोर। Mehta even wrote, ये जिहड़ा विनोद मेहता है, Mehta even wrote that I cannot be both Sikh and Indian in protest I withdrew my column for her newspaper। उन्हें कहा भी इस बीबी ने, विनोद मेहता ने ये लिखा है कि मैं इक्को वेले सिख ते भारती दोनों नहीं हो सकता, कि जहाँ मैं अपने आप को सिख कहां ते जां मैं इंडियन कहां। उन्हें कहा जी प्रोटेस्ट जिहड़ा मेरा कॉलम उहदी अखबार छपदा सी, मैं विदड्रॉ कर लिया। फर्स्ट टाइम दीज जेंटलमैन मेड मी फील दैट आई एम लिविंग इन एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू इंडिया, नॉट ए सैकुलर इंडिया। हुण ये जून महीने दे विच खुशवंत सिंह लिख रहा कि भी ये 38 साल पहला, हुण 38 साल देखो उदों अजे भी सैकुलरिज्म के नां थले ही हुकूमत सी, ते अज वो इंडिया कित्थे पहुंच गया है, की चल रहा है, इस बारे कोई भुलेखे वाली गल नहीं है। और मैं क्योंकि आलमोस्ट असी इन्हां दिनां दा जिक्र कर रहे हैं कि जदों असी 8 जून का जिक्र कर रहे हैं, वो कि कल्ला यही नहीं भी उन्होंने हर सिख नूं, ईवन खुशवंत सिंह वर्गे एग्नोस्टिक और सैकुलर और प्रो इंडिया नूं भी उन्होंने कहा भी तू चुन के भी तू की है और किवें उन्होंने ह्यूमिलेट किया। लेकिन दूसरे पासे उन्होंने ये भी, क्योंकि टोटल वॉर उन्होंने भरपा की कि जो सिखां दा बचिया होया खजाना सरमाया हिस्टरी का, जो 18वीं सदी के घल्लूकारियां चों बच गया, 19वीं सिख रैफरेंस लाइब्रेरी। और ये 8 जून तक पहुँचते हैं जदों कि बिल्कुल सारा दरबार साहब कॉम्पलैक्स फौज के कंट्रोल च है। उन्होंने डेलीबरेटली उस स्थान हुण तां सबूत ने कि 100 तो ज़्यादा वड्डे जिहड़े फौजी बक्से हुंदे ने, उन्हां दे विच उन्हां आर्टिफैक्ट्स नूं, हुक्मनामिਆਂ नूं, 1800 तो ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहब दीयां हथ लिखत बीड़ां, उस सारे नूं वो लुट के लै गए और बाद दे विच उहनूं अग ला दित्ती। और ये कहा गया कि जी ये जुझारूआं ने अग ला दी। कि भाई जे तुहाडे कोल कंप्लीट कंट्रोल 6 जून की सवेर तक आ गया सी, 8 जून नूं जुझारू कित्थों आ गए। सो जाहिर है कि भी ये उन्होंने जिहड़ी वो मिलान कुंद्रा की लाइन है कि द फर्स्ट स्टैप टुवर्ड्स लिक्विडेशन ऑफ ए पीपल इज टू डिस्ट्रॉय इट्स बुक्स, इट्स कल्चर, इट्स हिस्ट्री। ये बुक्स और हिस्ट्री नूं डिस्ट्रॉय कर, दैन हैव समबडी टू राइट न्यू बुक्स, इन्वेंट न्यू कल्चर, क्रिएट न्यू हिस्ट्री। सो इस अमल के थले उन्होंने ये पार्ट जिहड़ा कीता। और ये सारे दा जे असीं देखना होए कि भाई अंदरों जिहड़े सैकड़ियां की गिणती दे विच 300 या 400 के करीब जिहड़े जिन्हां नूं उन्होंने कैदी बनाया फौज ने, उन्होंने अजमेर जेल दे विच राजस्थान च, उस तो अगे फिर जोधपुर जेल च अगले 4-5 साल किस हालात च अखां बंद करके और उन्हां दे पट्टियां बन के और उन्हां सैलां च एक दूजे नाल कोई राफता नहीं और किवें उन्होंने जलील किया, एक वक्री कहानी है जोधपुर डिटेनीज की उन्हां दे उत्ते। लेकिन ये भी असीं ये समझते हैं भी इस दरबार साहब ते हमले की कहानी मुकम्मल नहीं होएगी जे असीं ये जिक्र ना करिए कि 31 अक्तूबर 1984 नूं साडे बहादुर सूरमे शहीद बेअंत सिंह, शहीद सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी का अंत करके उन्होंने ये मैसेज दे दिता है कि भाई सुखा सिंह महताब सिंह दे वारस अज भी जिउंदे ने और साडे 2 गभरूआं भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा ने कुछ समय बाद जनरल वैद्या जिहड़ा भारतीय फौजां का कमांडर इन चीफ सी जिन्हें अटैक किया,
ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਰਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖੌਫ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਐਟਲ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 38ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੀਰੂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਝੂਲੇਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 4 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ USA ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿਰ ਕਾਰੀ ਕੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ੈਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ OIC ਚੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਜੰਦਲ ਨਵੀਨ ਜੰਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਅੱਤਲ ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਫੁੱਟਿਆ ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ RSS ਮੁਖੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਹੈ ਕਤਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡਡ ਏ ਪਬਲਿਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਫਰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਕੁਵੈਤ ਹੈ ਕੁਵੈਤ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਿਬੀ ਜਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੈਂਡਡ ਓਵਰ ਐਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੋਟ ਬਾਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫੇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਈਰਾਨ ਹੈ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਾਰਤ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਬਿਲੀਫਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਫॉर द ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੌਸਕ ਇਨ ਮੱਕਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਮੌਸਕ ਇਨ ਮਦੀਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਆਫੈਂਸਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹਿਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ ਮਾਲਦੀਵਸ ਹੁਣ ਮਾਲਦੀਵਸ ਨੇ ਕਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਦੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ we are deeply concerned by derogatory remarks ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਔਕਫ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਆਫ ਇਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਤੋੜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਸਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇਵੀਅਰ ਟਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਓਵਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਪਸ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਔਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੂਡਸ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਿਪਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਅਲ ਅਜ਼ਹਰ ਅਲ ਸ਼ਰੀਫ one of the world's oldest seats of Muslim learning also issued a statement condemning BJP leaders words ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੁਫਤੀ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ we condemn the insulting statements of an official from Indian ruling party against the prophet in the strongest possible term. This is an insult not only to Muslims in India but also to Muslims all over the world. और इसी तरह मलेशिया ने भी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ OIC ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 57 ਮੈਂਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ raised concerns against the systematic harassment of Muslims in India, concerns which India has dismissed as narrow-minded and motivated. India ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ
ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਗਲਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਾਲਸ ਟੂ ਬਾਈਕਾਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗੁੱਡਸ ਗਰੋ ਐਜ਼ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਔਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਲੇਜ਼ ਮਿਡਲ ਈਸਟ। ਇਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਈਕਾਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ and stop insulting Prophet Muhammad were trending on Twitter and Facebook in several Gulf countries. It was a spillover from a spat over the weekend that saw Qatar, Iran and Kuwait summon Indian envoys to protest the ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ boycott poses a further headache for Modi who spent the last 8 years building ties with Middle East countries। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ UAE ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ while it remains to be seen if this will gain traction, a supermarket in Kuwait has removed Indian rice, spices and chilies from its shelves। AFP ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਵਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਫ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕਮਰਸ ਦਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਲ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਸੇਫ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦਾ ਵਰੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। RSS ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸੀਰੁद्दीन ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਔਰ ਵੋਕਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਓਨਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੇਟ ਮੌਂਗਰਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸੀਰੁद्दीन ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਕੌ ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਈਵਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹਾਦ ਉਹ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰੂਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੁੱਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਈਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਾਰ ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ
ਚੀਮਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ USA ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਕਾਰੀ ਕੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬ ਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਬ ਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬ ਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204 2084। दर्शकों, ब्रेक तो बाद आप सभ नूं जी कहने गलबात करन जा रहे हैं कि कांग्रेसी लीडर पी चिदंबरम ने कहा है कि जदों बीजेपी कोल 2/3 बहुमत आया वो भारत के संविधान नूं नवें सिरों लिखेगी, जिसका मतलब होगा हिंदुत्वी संविधान। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, असीं ये गल रिपीटेडली दोहराते रहे हैं कि अल्टीमेट जिहड़ा हिंदुत्ववाद दी विचारधारा है वो वर्ण आश्रम दे उत्ते खड़ी है। बिल्कुल। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणां दे कोल वो सब तो उच्चे पाए दे उत्ते, सब तो उच्चे डंडे ते सारी पावर, और बाकियां नूं शूद्रां वांग रखना। और इस दा जिहड़ा असल संविधान है ब्राह्मणवाद दा वो मनु स्मृति है, जो मनु ने डिफाइन किया होया है कि भाई किहदे कोल की हक ने। और ये संविधान जिहड़ा कि जिस दे उत्ते भावें एक सैकुलरिज्म दा जिहड़ा है वो जिक्र होया और उस दे विच हर एक नूं वोट दा हक मिलिया, एक ब्राह्मण ते शूद्र बराबर होए। ये वक्री कहानी है कि किवें ब्राह्मणां ने ही ये सारे ईवन सैकुलर संविधान दे थल्ले हुंदियां चोणां च भी जिहड़ी नीति है, जिहड़ा इन्हां दी पिवटल फोर्स रही है रूलर्स की, वो लैजिस्लेचर च होए, एग्जैक्टिव च होए, जुडिशरी च होए, मीडिया च होए और अदरवाइज होए, उन्हां दे हत्थ च ही है। और अज भी असीं देख रहे हैं कि भावें देखण नूं तुहानूं नज़र आएगा कि मोदी तेलियां दा मुंडा है, अमित शाह एक बाणियां दा मुंडा है, लेकिन रन जिहड़ी है वो ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी कर रही, लागू उसे ही हिंदुत्ववाद जिहड़ा ब्राह्मणवाद है। और इस गल नूं जिहड़े इन्हां विच भावें कांग्रेस जां दूजियां च बैठे लोग ने जिन्हां दा अपना मन भी कोई ईडा साफ नहीं है जे घट गिणतियां दे हवाले, पर जिन्हों तुसीं रिलेटिवली कहंदे हो एक ईवल है, एक लैसर ईवल है, ये लैसर ईवल ने। पर उन्हां नूं ये नज़र आ रहा कि भी जदों हुण इन्हां दे सुपनिਆਂ ਦਾ मनुवादी भारत बनन जा रहा है, जिहड़ा कि फाइनल एक स्टैप रहिंदा है, बाकी तो उन्होंने सारा माहौल क्रिएट कर दिता है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा एग्जिस्टिंग है उन्होंने खत्म करना है। अच्छा, उहदे लई 2/3 मेजोरिटी राज सभा दे विच अपर हाउस दे विच चाहीदी है। लोक सभा दे विच हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिहनूं कहा जांदा है उहदे च ऑलरेडी बीजेपी दे कोल 2/3 है। हुण जिहड़ियां सीटां खाली होईयां ने राज सभा दीयां, ईवन इस वेले राजस्थान दे विच ਜਾਂ दूसरियां थावां ते जिथे कांग्रेस दे कोल मेजोरिटी है उन्हां नूं अपने MLA लुकाने पै रहे ने, क्योंकि बीजेपी दा यतन है कि जिथे उन्हां दीयां सरकारां ने उत्थों तो ज़ाहिर है चुन के ही आने ने बीजेपी दे ही राज सभा दे मैंबर, कि दूसरियां दे विच भी तुसीं उन्हां नूं खरीद लो तां कि वो राज सभा दे विच बीजेपी समर्थक उम्मीदवारां नूं वोट पाउण ताकि राज सभा दे विच उन्हां दी मेजोरिटी हो जाए। और ये गल मैं नहीं कह रहा कि भाई इन्हां दा की है, पी चिदंबरम जिहड़ा कांग्रेस का वड्डा लीडर है उन्हें तमिलनाडु दे विच एड्रैस करदे हैं गल कही है, और उहदी हैडलाइन भी जिहड़ी है द हिंदू अखबार ने दित्ती, बीजेपी विल रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट गेट्स 2/3 मेजोरिटी इन राज सभा। और जिहड़ी उन्होंने बिल्कुल गल पते दी कीती है कि बई वो पूरा यतन कर रहे हैं कि उस सारे नूं जिहड़ा वो राज सभा च मेजोरिटी लै लैण 2/3। उन्हें कहा जो ये वापरदा वंस दे डू दैट दिस कंट्री विल नॉट रिमेन ए पीसफुल कंट्री एनी मोर एंड विल टर्न इनटू ए लैंड ऑफ रॉयट्स। ये दंगियां वाला मुल्क बन जाएगा, पीसफुल नहीं रहेगा।
we have to say this out loudly now itself, warn everyone, no point saying it after it happens, this has to be prevented। उन्होंने कहा हुण ही वक्त है, रौला पाओ भी ये हुण तो बचाओ, जे एक बारी हो गया फिर असी सारे जिम्मेवार होवांगे। और उसने अगों कहा कि बीजेपी was targeting Muslims, vilifying them to be in power just like in Adolf Hitler's Nazi Germany। कि जिवें यहूदियां नूं एक्सटरमीनेट करन तो पहला नाजियां ने यहूदियां नूं बदनाम कीता सी जर्मनी च, इवें ही हिंदू तवी मुसलमानां नूं कर रहे ने भारत दे नक्शे च। ही सैड बीजेपी रूल्ड 15 स्टेट्स बट डिडंट गिव एनी रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स, कि 15 स्टेटां च उन्हां दा कोई उन्हां दा वजीर नहीं। हुण तां सेंटर दे विच भी फैडरल जिहड़े 3 मुसलमान राज सभा मैंबर सी, MJ अकबर भी ते नकवी भी ते एक होर भी, उन्हां दी टर्म मुक गई, उन्होंने किसी नूं नवें नूं नहीं दिता। सो टोटली डी-फ्रेंचाइज कर दिता है। अच्छा। और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट बाई एक्सीडेंट, दिस इज बाई डिजाइन। देयर आर 20 करोड़ मुस्लिम्स इन इंडिया, हाउ कैन यू रन ए कंट्री विदाउट गिविंग दैम इकोनॉमिक पोलिटिकल राइट्स? दिस इज जस्ट मैडनेस। कि भी ये तो पागलपन है कि भी 20 करोड़ मुसलमान ने उन्होंने तुसी किते भी कोई नुमाइंदगी नहीं दे रहे। तुसी और ठीक क्या होने कि लैंड ऑफ राइट्स फिर दंगियां की धरती बन रहेगी। और उन्हें कहा कि ही सेड पीपल शुड रिमेंबर दैट बीजेपी वाज ट्राइंग टू पुश इंडिया इनटू ए डिफरेंट पाथ, कि होर रस्ते वाल इस नूं ये धक रहा है। और इन्हें अगों कहा कि ये जो कुछ उन्हें कहा कि जी नूपुर शर्मा ने या नवीन कुमार जिंदल ने कहा, उन्हें कहा कि भी दीज टू वर ओनली लाउड स्पीकर्स ऑफ देयर मास्टर्स वॉइस, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अदर्स ही है। उन्हें क्या है ये सिर्फ लाउड स्पीकर ने, आवाज तो उन्होंने मास्टर दी है। वॉज इट दीज टू हु स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ रेटरिक, कि इन्होंने दुआ ने शुरू किया है जो एंटाई मुस्लिम इस्लामोफोबिक लाइन है। दे आर ओनली टूल्स, एरोज। ये तो सिर्फ तीर ने, जिहड़ा असली कमान है, धनुष कमान है, द बॉज आर हेड बाय देयर मास्टर्स। ये तीर ने ये हाल दी कड़ी तीर पासे रख दिते हैं, नवे तीर चढ़ जाएंगे। और ये मैं समझदा है कि बई ये अपने आप दे विच एक उस पार्टी दे लीडर वालों, जिहड़ी अपनी पार्टी का भी, जे असी जून 84 घल्लूघारे की गल कर रहे हैं कि भाई वो कांग्रेस के पीरियड च वापरदा है। हालांकि सपोर्ट पूरी हिंदू तवियां दी सी, RSS ने, बीजेपी ने तो मता किया कि ये तो 6 महीने पहले होना चाहिए था। और किवें भारत भर दा मीडिया और दूजा उन्होंने पिछे खलोता है। पर अज इन्हों भी लगन लग गया, क्योंकि ये अल्टीमेटली देख रहे हैं कि जिहड़ा रस्ता इन्हां हिंदू तवियां ने लिया, उन्हें कहा लैंड ऑफ राइट्स, दंगियां की धरती बनेगी। फिर उस की निकलेगा जो हशर सोवियत यूनियन का होया, जो हशर यूगोस्लाविया का होया। और विद इन इंडिया 20 करोड़ मुसलमान फिर एक होर पाकिस्तान बनाने ते मजबूर होणगे। यही अल्टीमेट शायद इन्हां दी होनी आवाज़ां मार रही है कि जिहड़ा एंड ऑफ ये जिहड़ी आर्टिफिशियल यूनियन क्रिएट हुई सी, इंडिया अंग्रेज जान लगे इन्हां दे हवाले कर गए ने, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ दिस आर्टिफिशियल। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ लेने ब्रेक की और तो साना इसी तरह बने रहना। मिलते हैं छोटे जे ब्रेक तो बाद। 4 जून ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ USA ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿਰ ਕਾਰੀ ਕੇ। व्यूअर्स
व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि लाहौर म्यूजियम वालों अपने हाथे विच एक नवीं गैलरी सिख गैलरी वालों स्थापित की गई है, जिस विच सिख धर्म अते सिख राज नाल संबंधित यादगारी जिहड़ी वस्तुआं ने वो प्रदर्शित कीतियां गईयां। इसलिए असीं पाकिस्तान सरकार दा तहे दिल तो धन्नवाद करदे हां। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हां, नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना, देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने? देखो, एक पासे असीं घल्लूकारा 84 ਦੀ 78ਵੀਂ दुखद सालाना याद किवें भारती फौज ने जुल्म ढाए, और अज जिस दिन असीं गल कर रहे हैं किवें सिख रैफरेंस लाइब्रेरी जिहदे च साडे पिछलियां 3-4 सदियां दा जो बचिया खजाना सी, गुरु ग्रंथ साहब दीयां हथ लिखत बीड़ां, गुरु साहबान दे हुक्मनामे, इतिहासक किताबां और होर म्यूजियम दे विच पईयां चीज़ां किवें लुट के लै गए और उन्होंने साड़ दिता है, अग ला दी, अज तक भी वो वापस नहीं कीतियां गईयां। पर दूसरे पासे पाकिस्तान जिसने जिथे साडा लगभग 174 के करीब गुरुद्वारियां दा विरसा सांभिया होया है, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1998 दे विच होंद दे विच आंदी है। 5 नवंबर 2019 नूं इमरान खान होरां दी हुकूमत दे वेले करतारपुर साहब कॉरीडोर खोलिया जाता है, जिहदी अरदास 70 सालों तो सिख कौम कर रही सी। और उस सारे दे नाल आपसी सांझां दी, आपसी नज़दीकियां दी जिहड़ी है एक नवीं लहर शुरू हुंदी है। हालां भारतीय हुकूमत उस सारे नूं कर्ब करन ते रही और अज भी वो इस बारे नैगेटिविटी फैलाण दा, जिवें उन्हां दी होम मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शनस भेजियां ने सारे ही सूबियां दे चीफ सैकटरीज नूं कि जिहड़े सिख जत्थियां च भारत तो आंदे ने पाकिस्तान, वो किसी पाकिस्तानी दी मेहमान नवाजी ना कबूलन, किसी दे घर ना जाण, सिर्फ वो मत्था टेक, क्योंकि उन्होंने घबराहट हुई कि ये सारे पीरीयड दे विच किवें प्यार दा हड़ वगया। पर मैं समझदा भी असीं अगेन शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान दी हुकूमत दे, उन्हां दे अदारियां दे, उन्हां दी एस्टैबलिशमेंट दे कि वो अनडैटर्ड जिहड़ी सिखां दे नाल मुहब्बत सांझ दी गल है उस नूं अगे तोड़ रहे ने। उस दे थल्ले ही असीं देखिया कि बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी दी जिहड़ी है उस दे उत्ते भी काम बराबर जारी है। आनंद मैरिज एक्ट, सिख मैरिज एक्ट भी जिहड़ा असीं वेट कर रहे हैं कि भाई उहनूं फाइनल फैडरल अप्रूवल मिले। पर जिहड़ी खबर ने ऐन इस घल्लूकारे हफ्ते जदों असीं भारत सरकार वल्लों कीतियां तबाहियां दा जिक्र कर रहे हैं और उन्हां वल्लों सिखां ते भरपा कीती टोटल वॉर जारी है, उत्थे पाकिस्तान तो जिहड़ी ये खबर लाहौर म्यूजियम सैट्स अप सिख गैलरी, ये डॉन की खबर है और मैं इसनूं सांझी करना चाहांगा क्योंकि बहुत वार नैगेटिविटी च असीं रहिंदे हैं, हर पासों नैगेटिव खबरां ही हुंदियां ने। पर एक पॉजिटिविटी जरूरी है समझण दे लई कि उस वाघा दे दूसरे पासे जिन्हां नूं कदे इन्हां हिंदू तवीआं ने दुश्मन बना के सिखां दे विच भी उही नैरेटिव सिरजिआ सी, किस लैवल दी गुडविल है, किवें वो साडे नाल ही नहीं मुहब्बत, किवें वो जिहड़ा साडा विरसा, क्योंकि इस गल दा ध्यान रहे कि जिहड़ा सिख राज महाराजा रणजीत सिंह ने कायम कीता 1799 च लाहौर दे उत्ते काबज होए, 1839 च उन्होंने चढ़ाई की और 1849 च 29 मार्च नूं वो अंग्रेज़ां दे पेटे पिया। सो बहुत सारा वो यादां उहदे नाल बवस्ता उस धरती ते ने और खास तौर पर फकीर अजीजुद्दीन जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह दे फॉरेन मिनिस्टर सन और बहुत इतबारयोग शख्सियत, उन्हां दा अगों खानदान उवें ही सिखां दे नाल मुहब्बत भी करदा रहा और करदा है। उन्होंने वो बहुत सारियां गिफ्ट्स, वो बहुत सारे तोहफे जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह वालों फकीर भरावां नूं, फकीर अजीजुद्दीन फॉरेन मिनिस्टर सी, शायद नूरुद्दीन जिहड़े ने वो होम मिनिस्टर सी, उन्होंने दिते, वो भी उन्होंने संभाले हुए सी। अपने घर दे विच ही उन्होंने एक पूरा जिहड़ा है वो म्यूजियम वांग बनाया हुआ सी। उन्होंने भी बहुत सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने वो लाहौर म्यूजियम नूं डोनेट कीतियां ने। कुछ जिहड़ियां उन्हां दे स्टोर च पईयां होईयां सी वो भी उन्होंने कड्डियां ने। महाराजा दलीप सिंह, महाराजा रणजीत सिंह दा छोटा बेटा, उन्हां दी अखीरली वारस शहजादी बंबा जिहड़ी 1950 च लाहौर दे विच ही वो रही और उन्हें चढ़ाई की, वो अपना बहुत सारा सरमाया जिहड़ा हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स और दूसरे वो करीम बख्श
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਵਰੀਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਧਰ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅ ਨਿਊ ਗੈਲਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਟਲਡ ਸਿੱਖ ਗੈਲਰੀ to preserve and display rare artifacts, paintings, manuscripts, furniture, etc. related to Sikhism and Sikh era, Sikh ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿਹੜੀ 50 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। Previously, a small number of items were displayed in the museum's general gallery, but now a separate gallery has been dedicated to exhibit antiques belonging to Sikh period and religion. The museum's director Izaz Ahmed Minhas told Dawn. ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, he says the monotheistic Sikh religion gives the message of unity, truthfulness and brotherhood, ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। हुण ये तौहीद और मर्द कामिल इस नूं कह रहे हैं कि सिख मजहब यूनिटी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई और भाईचारा उसका सुनेहा दिंदा है। He says most of the Sikh collection in Lahore Museum is associated with Maharaja Ranjit Singh, who established the Sikh Empire in the subcontinent in 1799. He is also known as Sher-e Punjab. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨਕਲੂਡਸ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ। ਮੁਗਲ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਏਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਮੂਨੇ ਨੇ। ਮੈਨਸਕ੍ਰਿਪਟਸ, ਖਰੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ रॉयल दरबार, रॉयल ऑर्डर्स, ड्रेसेस, weapons and exquisite furniture including the magnificent chair of ਮੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਾਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਇਹ ਰਾਇਲ ਚੇਅਰ which has 2 lions statue on it from the Maharaja's court, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। The director says the oil paintings of Sikh royals are of great significance, adding that most of this collection is donated by Fakir Sayyid Jalaluddin Trust of the Fakir family. मैं already ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਐਮਿਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨਿਊ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਵਰੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਲਡ ਮੈਪ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਏ ਰੇਅਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮਾਡਲ, ਰੇਅਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਆਪਸੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ, ਹਕੂਮਤ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਐ ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ, सो प्रभ चित न आयो छूटैगी बेबान, सतगुर सेती चित लाए सदा सदा रंग मान, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रहन। रहाओ रहाओ दी तुक केंद्री नुकता है कि हे इंसान, प्राणी तू आया लाहा लैन,
ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ। ਇਹ ਲਾਹਾ ਤੂੰ ਖੱਟਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਤੂੰ ਰਹੇ ਕਿ ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਐ ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ। ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਐ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਧਾ ਜਾਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਇਓ ਛੁੱਟੈਗੀ ਬੇਬਾਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਕੁਫਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੋੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਜੁੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸ ਪੰਖੀਆਂ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲ, ਉਠੈ ਸਾਥ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ। ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਏ ਜੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਝਾਂ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੂਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸ ਪੰਖੀਆਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਲੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓੜੈ ਸਾਥ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ। ਉੱਤੈ ਸਾਥ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰੈਪਡ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਏ ਜੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਕਿ ਉਹੀ ਮੁਕਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਬਰੇਟਿਡ ਸੋਲਸ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਗਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੇ। ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਥੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾ ਦਿਖਾਏ,
ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲ ਕੇ ਆਏ ਪਿਆ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਦਾ ਲਿਆ ਕਢਾਏ। ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਗਾਲ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦੱਖਣ ਦੁਆਬਾ ਦੇਖ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾ ਦਿਖਾਏ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲ ਲੈ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਫਲ ਵਿਫਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਦਾ ਲਿਆ ਕਢਾਏ, ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਕਿੰਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਦਾ ਲਿਆ ਕਢਾਏ, ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵਚਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।